وومن رائٹس کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ہمیں جو ہے اچھی طرف، اور ادارے بھی ایسے بہت ہیں جیسے بلو بیج ہو گئے، لیکن ساتھ ہمارے اگر دیتا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ بلو بیج ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہر ٹائم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ قتل کا کیس ہو، اگر وہ تشدد کا کیس ہو، اگر کوئی بھی ایسا ہو، اگر ہماری کوئی عاملی یا مطلب جیسے جو بھی ہو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے اس میں ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں قانونی تحفظ ملے. ہم اگر نوکریاں اور یہ چیز چاہتے ہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ خواجہ سرا محفوظ ہو جائے، خواجہ سرا کو قانونی تحفظ ملے. خواجہ سرا جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ایک مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے. خواجہ سرا وہ جب فنکشن پہ بھی جاتے ہیں تو وہ نہیں یہ سوچتے کہ ہم واپس آئیں گے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ بس اللہ کرے ہم خیر سے آ جائیں. ہم نے اپنی تمام کمیونٹی کی وہ لاشیں جس پہ اس طرح کا ظلم، اس طرح کا تشدد کہ یہاں پہ ضمیر نہیں کانپتے لیکن زمین ضرور کانپ جاتی ہے، اس طرح کے ظلم اور زیادتی کی داستانیں ہم نے اٹھائی. اور ہم کتنی آسانی سے بات کر لیتے ہیں کہ اچھا آج ایک خواجہ سرا کا قتل ہو گیا، آج ایک خواجہ سرا کے ساتھ فزیکل اسالٹ ہو گیا، ابیوز ہو گیا. کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہے؟ اگر انسان ہوتے اور ملک پاکستان کے شہری ہوتے تو کیا ہم کو وہ تحفظ نہیں ملنا چاہیے جو کہ تمام دوسرے مرد و خواتین کو ملتا ہے؟ ہم کیا بولیں، کیا کہیں اس پولیس کمیونٹی کے بارے میں، عدالتی نظام کے بارے میں. یہ ابھی بھی 2 دن سے یہ مسلسل جو تو فوت ہو چکے، جو بے دردی سے قتل ہو چکے وہ تو ہو چکے، لیکن ابھی جو یہ 2-3 ہفتوں سے، یہ 2-3 دن سے جو یہ 2 مسئلے آ رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے اور پولیس کمیونٹی کے ساتھ بھی ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں. اور اس طرح ہم عدالتی نظام جو وہاں پر ہماری کمیونٹی جاتی ہے تو وہاں پر بھی جج کے پاس وہ یہی رولے دلے بیٹھ جاتے ہیں، روتے ہیں ان کے سامنے کہ ہمارے یہ مسئلہ ہے، ان لوگوں سے ہمیں تھریٹ مل رہی ہیں. اور باقاعدہ وہ سر عام جو ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں وہ بندے. تو یہ کس طرح کا قانون ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 2018 کا جس طرح کا نایاب علی جی نے ابھی بتا بھی دیا، یہ 2018 کا جو ہمارا قانون، یہ بک بھی اس پہ بن چکا ہے اور میڈم نکت اور حسین نے اس پہ کافی بات چیت بھی کی ہوئی ہے. لیکن اسمبلی میں ہماری بات ہو بھی گئی اور اس کے اوپر پھر بھی قانون سازی جو ہے وہ نہیں بن رہی. ہمارے لیے کوئی قانون کی جو کٹہرے میں جو ملزم ہیں وہ لاتے بھی ہیں، جیل بھجواتے بھی ہیں، لیکن وہ وہاں سے کیسے نکل جاتے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ ایک بندہ سر عام کہتا ہے کہ میں آپ کو شوٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو وہ لوگ کیسے نکل جاتے ہیں؟ اور وہ سر عام اسی طرح وہ شوٹ بھی کر لیتے ہیں اور وہ لوگ جیل جا کے وہ واپس بھی نکل جاتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. اس پہ ذرا قانونی کارروائی اگر اسمبلی میں ہو جائے، میم بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے کوئی سخت قانون بن جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا. اور آپ لوگوں نے جب بھی ہمارے لیے بات کی ہے، ہمارے حق میں بات کی ہے، ہمیں بہت اچھا لگا ہوا ہے. تو یہ فنڈ تو اسمبلی نے منظور کیا تھا اور اسمبلی کا منظور شدہ فنڈ جو ہے یہ صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے تھا اور یہ اسمبلی کی منظوری کے بغیر کسی اور فنڈ میں منتقل ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے فلاں میں کر دیا اور فلاں میں کر دیا اور فلاں میں کر دیا؟ اس کا میں آپ سے ریٹرن میں جواب لوں گی اور شام خان سے بھی میں ریٹرن میں جواب لوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. یہاں پہ قمر صاحب اس چیز میں انوالو تھے، میں انوالو تھی یہاں پہ. یہ بل جو ہے یہ یہاں پہ 2 سال ہو گئے منظور ہو چکا ہے. آپ نے کس بل کی کس شق پہ ابھی تک کام کیا ہے اور اس شق کو پورا کیا ہے مجھے بتائیں، کیونکہ آپ پورے پاکستان میں یہ بل جو ہے تو منظور ہو چکا ہے. یہ اسلام آباد اور پنڈی کے ٹیریٹری سے نکل کر پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی میں منظور ہو چکا ہے. اور جب آپ انصاف کارڈ کی بات کرتے ہیں تو ابھی آپ نے انصاف کارڈ کی بات سن لی ہے.
कि जब तक वो कहीं रजिस्टर नहीं होगा, उनको तो यहाँ पे पासपोर्ट की, उनको तो यहाँ पे हज की, उनको यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का मसला बन रहा है। और आप कहते हैं कि मेरे पास जो भी ट्रांसजेंडर आता है मैं उसका काम कर देता हूँ। मुझे टिप्स पे बताएं कि आपने किस ट्रांसजेंडर का काम किया है, आप किस पुलिस ऑफिसर के पास गए हैं। मैं आप सब लोगों को ये कहती हूँ कि जब भी आपको कोई मसला हो, आप सिर्फ मेरा नंबर लिखें, मुझे कॉल करें, पुलिस जाने, गवर्नमेंट जाने, मैं जाने। जैसे निगात आपा ने आप लोगों के लिए काम किया, मैं उनको सैल्यूट पेश करती हूँ। उन्होंने फर्स्ट स्टेप जो है वो उठाया है आपके लिए, और इंशाअल्लाह ताला उनकी रहनुमाई में हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके जितने हकूक़ हैं उनके लिए, मैं बज़ात खुद मैं अपना सिर्फ कह सकती हूँ, मैं आपा के साथ मिलके आपके हकूक़ के लिए पूरी फाइट करूँगी। जो इंशाअल्लाह ताला जो मसले हैं मैं देख रही हूँ, चाहे वो चाहत है, फरजाना से काफ़ी अर्सा हो गया मेरी मुलाकात हुई है जब से, तो सारे इश्यूज जो होते हैं बताए जाते हैं मुझे। आरजू से मुलाकात है, नमकीन से है, मेरी अपने तौर पे जो भी मुझसे हो सकता है मैंने हमेशा इनके साथ स्टैंड लिया है। मैं इनके घरों तक गई हूँ, बाकायदा मैंने यहाँ पे इनके जो जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ पे जाके देखा इनके मसले मसाइल जो हैं। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे निगात आपा कह रही हैं और इन्होंने जो स्टेप उठाए हैं आप लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाना मेरा इंशाअल्लाह ताला ये वादा है। मैं वो पीएम साहब के पास जाना पड़े या पुलिस डिपार्टमेंट से जाके बात करनी पड़े, हर फोरम पे मैं आपके साथ खड़ी होंगी इंशाअल्लाह ताला। और जितने भी मसले हैं मैं खुद जानती हूँ, मैं खुद मेरे बच्चे हैं, तो जो जो तकलीफ़ें आपको हैं मुझे दिल से मैं उनको महसूस करती हूँ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मुश्ताक अहमद गनी साहब है, वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई ट्रांसजेंडर के प्रोटेक्शन और वेलफेयर के हवाले से। फिर एक और कमेटी बनाई गई लॉ डिपार्टमेंट में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी लॉ, जिसका काम ये था कि वो एक पॉलिसी बना ले, और वो पॉलिसी जो है वो कमर नसीम साहब भी हमारे साथ थे, वो तकरीबन हम बना चुके थे और फाइनल स्टेज पे था कि उन्होंने एक एतराज़ किया, और वो एतराज़ ये था कि अगर आप पॉलिसी बनाते हो तो आपके ROBs में, रूल ऑफ बिजनेस में वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर होना चाहिए, और अगर आप एक्ट बनाते हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम दोबारा वही प्रोसेस करने लगे और हमने अपने मैंडेट में रूल ऑफ बिजनेस में ट्रांसजेंडर के वेलफेयर को शामिल किया। इसके अलावा हमारे प्रोविंशियल लेवल पे, सेक्रेटेरिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां बनाई गई है फॉर द रेड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल। बहुत से लोग जो है हमारे पास आते हैं, हम उनके जो भी मसाइल होते हैं, चूंकि आजकल मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ, अगर कोई ट्रांसजेंडर कोई भी मसला हो तो वो हमारे पास आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसका जो मसला भी हो वो हम हल कर सके। हमारे स्पीकर, पार्लियामेंट के स्पीकर अगर सपोर्ट ना करते, फरदुल्ला बाबर साहब सपोर्ट ना करते, और इस कमेटी की चेयरपर्सन बनने के लिए अगर रुबीना खालिद साहिबा तैयार ना होती तो शायद ये कानून पास नहीं होता। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम थोड़ी सी उलझने हैं, मैं थोड़ी सी उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ ताकि कुछ मामला क्लैरिटी की तरफ जो है वो जा सके। ये बिल जिस वक्त असेंबली के अंदर बन रहा था, यानी जिस वक्त ये कमेटी के अंदर था, तो वहाँ पर मैंने एक पॉइंट जो उठाया था वो ये था कि जब तक आर्टिकल 144 के नीचे 2 सूबाई असम्बलियाँ रेजोल्यूशन नहीं पास कर लेती, ये कानून अमली तौर पर काबिल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। उस वक्त चूँकि थोड़ी जल्दी थी, जो ख्वाजा सरा साथी थे, स्पेशली जो कुछ लाहौर और कराची से साथी थे, वो शायद थोड़ी सी जल्दी के अंदर थे और चाहते थे कि ये कानून जल्दी पास कर दिया जाए। तो जल्दबाजी के अंदर कानून तो पास कर लिया गया, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसने आर्टिकल 144 के तहत रेजोल्यूशन पास की, और वो यूनानिमसली पास हुई। पास होने के बाद हम लोगों को थोड़ा ये एहसास था कि चलो
कुछ अच्छा हो जाएगा, हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, हमें कानून बन चुका है, मगर उसके बाद तो तशद्दुद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और इंसानियत को क्या है ये शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानियत की बात की, सब इंसान बराबर हैं, ना काले को गोरे पे सबकते, ना गोरे को काले पे। तो मेन चीज़ तो यही पे आके खराब हो जाती है। जब हम लोगों को घर से निकाला जाता है, जब हम लोग सोसाइटी में आते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे सलूक रवा रखा जाता है लोगों का, तो उस पर हैरत होती है इंसान को। कोरोना वबा के दौरान सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हमारे फाजिसरा हुए, सबसे ज़्यादा उनके किराए के घर, खाने पीने के मसले से लेकर बहुत बुरे हालात थे। लोगों ने और एनजीओ ने अपने तौर पे मदद की, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं है।